वार 11वीं, पौड़ी 14वीं, 70 चौथी। जिता रंधावा भला है, बूढ़ा बुढ़ा एक मन ध्यावै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले भाग दे विच आप जी ने सरवण किया कि अजीता रंधावा जो गुरु नानक साहिब जी का सिख होया, अजीता रंधावा ने आके गुरु नानक साहिब जी को बेनती की सी भी महाराज सानू मुक्ति बख्शो। सो गुरु महाराज ने उन्होंने जो है महाराज ने एक कष्ट योग एक भगत योग, सो ये दो रास्ते दसे सन। सो पिछली कथा विच आप जी ने सरवण किया कि जो कष्ट योग है उसका जिहड़ा यम जिहड़ा है वो भी 10 तरह का यम आप जी ने सरवण किया। ते नेम दूजा रूल सीगा, दूजा प्रिंसीपल नेम है, उहदे विच भी 10 अंग ने। सो अज जिथों आपां एक कथा आरंभ करनी है, जिस तरह शहीद भाई मनी सिंह ने लिखिया है, सो हुण तीजा प्रिंसीपल जां तीजा अंग जिहड़ा है देश एकांत। सो उत्थों आपां एक कथा शुरू करते हाँ जी। और तीजा अंग एकांत देश है। सो इत्थे जिहड़ा है भाई मनी सिंह जी भाई गुरदास जी ये वार का टीका करते हुए ते भाई गुरदास जी का जो ये टीका लिखिया है इस दे विच इसका वेरवा जो भाई मनी सिंह ने दता है, कहते अर तीजा अंग एकांत देश है। सो तीजा अंग है एकांत देश। एकांत देश की हुंदा है जिथे दूसरा मनुख कोई ना होवे उथे जाए बैठना। सो ये एकांत देश की है, कहते उत्थे जाके बैठना जिथे होर कोई बंदा ना होवे, मतलब होर कोई इंसान ना होवे। ते इहदा लिटरल मीनिंग जिहड़ा है ये बनता है कि वो देश जिथे होर कोई भी ना होवे, मतलब बंदा अकला होवे। तो ये जिहड़ा कष्ट योग है, मतलब इहदा यही मतलब बनता सीगा उस समय दे विच। इसका अर्थ की कढ़िया जांदा सी, लोग गृहस्थी धर्म नूं छड्ड के जंगलां नूं चले जांदे सन, उत्थे बह के जाके उन्होंने भगती करनी ते होई कारज नहीं करना, जिवें महात्मा बुद्ध ने किया है, जिवें बुद्धा ने किया है, और अपना परिवार छड्ड के वो चलिया गया जंगल नूं भगती करन। सो वो एकांत देश है। पर इहदा दूसरा मीनिंग ये बनता है भी जिस तरह जदों भी आपां परमात्मा का नाम जपीए जां कथा सुनीए जां कीर्तन सुनीए, एकांत देश हुंदा है भी उत्थे होर कोई तुड़ ना उठे, उत्थे होर कोई ख्याल ना आवे। सो एकांत देश मीनस मन दे विच केवल ते केवल परमात्मा का ही ध्यान होवे, उहनूं भी एकांत देश कहने हाँ। भी एकांत विच रहना, सिर्फ परमात्मा का नाम ही जपना, उत्थे ये नहीं देखना भी मेरा फायदा हो रहा है जां मैनूं घाटा पै रहा है, भी मैनूं प्रॉफिट हो रहा है जां मेरा लॉस हो रहा है, उत्थे ये विचारा बिल्कुल नहीं करनिया। सो ये एकांत देश है। चौथा अंग योग का आसन है। हुण चौथा अंग योग कष्ट योग का की है, इनू कहते हाँ आसन। सो आसन की है। सो आसन भी जेते 84 लाख जियां जंत है। सो जिन्ने भी जी जंत हैं, हुण आसन जिहड़े हुंदे ने इन्हां नूं पोस्चर कहते हैं भी अपना पोस्चर बना के जिवें आपां चौंकड़ा मार के बहिंदे हाँ, सो इनू एक पोस्चर कहने हैं। सो ये जिहड़ा आसन है, कहते जिहड़े योगी लोग ने उन्होंने 84 जिहड़े हन 84 आसन पोस्चर्स मन्ने ने। सो इत्थे शहीद भाई मनी सिंह दसदे हन 84 लाख जी जंत है। सो ये आसन जिहड़े ने ये पोस्चर्स जिहड़े ने कित्थों आया, वाई 84, वाई अ स्पैसीफिक नंबर ऑफ 84। कहते 84 इस करके ने क्योंकि 84 लाख जूना ने। सो 84 लाख जूना दे विचों उन्होंने 84 आसन लए ने। सो 84 आसन में जिस तरह जानवर बहिंदे ने उही आसन मनुखा ने वो योगियां ने धारण किए। मतलब जे अगर शेर इस तरह बहिंदा क्यों बहिंदा है, वो अलर्ट पोजीशन दे विच है, जो अटैक करना हुंदा उहदा पोजीशन होर हुंदा है, जो वो खाण पीण वास्ते बहिंदा है उदों उहदा पोस्चर होर हुंदा है। सो हर एक जानवर का अपना अपना जिहड़ा पोस्चर है। सो इत्थे 84 पोस्चर्स जिहड़े ने ये जानवरां नूं इमिटेट किए हुए ने, जानवरां तो सीखे हुए ने भी जानवर इस तरह क्यों बहिंदे हन। तेते ही उनके बैठन के आसन हैं। कह लगे उन्ने ही उन्हां दे आसन ने, जिन्ने 84 जिहड़े हन उन्हां दे आसन ने, वो सारे ही कोई ना कोई जानवर जां कोई ना कोई परमात्मा दी जिहड़े हन कृति तो लए हुए हन। जिवें हुण एक आसन लै लो, बंदा बिल्कुल खड़ा है वो हिल नहीं रहा, उन्हें एक दरख्त एक ट्री का पोस्चर लिया है, मतलब वो हिल नहीं रहा, मतलब जिहड़ा एक बार बह गया वो बैठा ही है, उन्हें एक पहाड़ का पोस्चर ले लिया।
ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਸਚਰਸ ਜਿਹੜੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਥੀ ਸਿੱਧਾ 84 ਆਸਨ ਚੁਣ ਲਈਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 84 ਆਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਥੋਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੋਏ ਆਸਨ ਲਈਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਆਸਨਾ ਪੋਸਚਰਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਆਸਨ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ 2 ਆਸਨ 2 ਪੋਸਚਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਦਮ ਆਸਨ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਧ ਆਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ 2 ਪੋਸਚਰਸ, ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਦਮ ਆਸਨ ਹੈ, ਪਦਮ ਆਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਪਦਮ ਆਸਨ ਬਣਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਧ ਆਸਨ। ਸੋ ਇਹ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਦਮ ਆਸਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਬਾਏ ਉਰੂ ਪਰ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਠਹਿਰਾਵਣਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਦਮ ਆਸਨ ਹੈ, ਪਦਮ ਆਸਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਏ ਮੀਨਸ ਖੱਬਾ, ਲੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਰੂ ਮੀਨਸ ਪੱਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੱਬਾ ਪੱਟ, ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਨੇ ਉਰੂ ਪਰ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਠਹਿਰਾਵਣਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਪੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਸਨ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਟਿਕਾ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਭੁਜਾ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਪੈਰਾਂ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਥੋਂ ਸੇ ਪਕੜਨੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਪ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਢਿੱਡ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਖੋਦ ਕੇ ਕੋਮਲ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਘਾਸ ਵਿਛਾਏ ਕੇ ਆਸਨ ਡਾਲਣਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਪੈਟਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਪੈਟਸ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਦੈਲੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਬੀ ਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਟਰਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ, ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਦੈਲੇ ਲੱਭੇ ਫਿਰਨ, ਚੱਲੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਗਦਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਫਟ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟ ਆਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸਨ ਡਾਲਣਾ ਉਸ ਪਰ ਬੈਠ ਕਰ ਭੌਹਾਂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੋਨੇ ਆਈਬ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਆਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਥਰਡ ਆਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈਬ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਨੱਕ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਸਕਾਂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੋ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ। ਇਹੋ ਪਦਮ ਆਸਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਦਮ ਆਸਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਦਮ ਆਸਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪਦਮ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਮਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਆਸਨ डाल कर बैठ के अड्डी बामे पाओ की गुदा के बीच दबावनी। हाँ, सो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਵੀ ਸੇਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਐਪ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਦਗੁਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
थोड़ा जिहा सॉफ्ट हुंदा है। कहंदे उत्थे बह के ते करना की है सिद्ध आसन दा, कहंदे वैसे ही कोमल पृथ्वी पर, हाँ जी, पोली धरती दे उत्ते ते पाँव बामे पाँव, बामा मीनस खब्बा, खब्बा पैर लिया के इत्थे जिहड़ा हन सेंटर ते लियाउणा, शरीर दे एन सेंटर ते, डाउन नॉट ऑन द पट बट डाउन, सो एन धरती दे उत्ते पर बचाले एन सेंटर ऑफ द बॉडी जिहड़ा है उहदे विच लिया के थल्ले रखना है। फिर ते नासकां के अगर ध्यान रखना इहो सिद्ध आसन है। तो हाँ, ते कहंदे की करना है, खब्बे नूं इत्थे लियाउणा है ते फिर सज्जे पैर नूं लिया के ओही पोजीशन दे उत्ते ओही पैर दे उत्ते फिर रख देना है। सो इट्स नॉट ऑन द पट बट इट्स बॉटम बट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। सो दोवें इधर भी आ जाऊगा, इधर आ जाऊगा, फिर दोवें एक दूजे ते बैठणगे। सो ਉਹ ਆਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਆਸਨ। ਸੋ ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਸਕਾ ਕੇ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਂ ਨਾਸਕਾਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਯੂ ਸਟਾਪ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਐਟ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦ ਟਿਪ ਆਫ ਯੋਰ ਨੋਜ਼। ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बस इत्थे ध्यान नूं जोड़ लेना, देखना भी उही है, फील भी उही करना, ते बाकी सब कुछ भुल जाना। सो उहनूं कहंदे आ जी सिद्ध आसन। फिर और पंजवां अंग योग का परिणाम है। हाँ, प्राणायाम जिहड़ा है, प्राणायाम की है, कहंदे पंजवां, दैट वाज द फोर्थ आसन, फोर्थ सीगा। हुण आ गया जी प्राणायाम। हुण प्राणायाम की चीज है? सो प्राणायाम पूरक, कुंभक, रेचक तीन प्रकार का होता है। ओके, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट प्राणायाम, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪੂਰਕ, ਕੁੰਭਕ ਤੇ ਰੇਚਕ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੰਭਕ ਤੇ ਰੇਚਕ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਕ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਉਣੇ, ਕੁੰਭਕ ਮੀਨਸ ਠਹਿਰਾਉਣੇ, ਤੇ ਰੇਚਕ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤਾਰਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਸਾਈਕਲ। ओके, सो कहते प्राणायाम च तीन चीज़ां हैं। प्रथमे तो मन की सुरत कर, प्राणा को दाहनी नासकां ते त्रिकुटी नूं खिंचना। ओके, हुण पहली चीज़ है, क्योंकि प्राण जिहड़े ने ना, प्राण इज लाइफ फोर्सेस। लाइफ फोर्सेस जिहड़ा आपां नूं सब तो ज़्यादा आपां नूं फील हुंदा अपना ब्रैथ, इस करके प्राणायाम जिहड़ा है इज द मोस्ट फेमस वन। सो जिहड़ा है ये प्राणायाम क्यों? क्योंकि आपां नूं अपनी ब्रैथ फील हुंदे आ, एक साइकिल बनी हुई है ब्रैथ दी। सो इत्थे कहंदे प्राणायाम जिहड़ा है, पहली गल है सज्जे पासे तो तुसी खिंचना है, सज्जे पासे दी खिंच के प्रथम जिहड़ा है कहंदे प्रथम तो मन की सुरत कर, प्राणा को दाहनी नासका ते त्रिकुटी नूं खिंचना। हाँ, ओके, प्रथम है मन को सुरत, मन दी सुरती जोड़ के, मन दा कॉन्सनट्रेशन करके सज्जे पासे दी खिंच के तुसी ये प्राणा नूं अपने श्वास जिहड़े ब्रैथ हन खिंच के तुसी त्रिकुटी वाल लैके जाना है। ओके, नाउ हाउ दिस थिंग्स हैपन है, देखो दानी नासकों को देखो, हुण आपां नूं पता नहीं अपने प्राण कित्थे ने। हुण लोग कहण कि मेरे प्राण कित्थे, आई डोंट नो हाउ टू पुल। वेरी सिंपल, स्टार्ट विद योर ब्रैथ। सो ब्रैथ इत्थे नक खब्बे पासे वाला बंद करो, सज्जे पासे वाला खोल के इनू खिंचो, खिंचदे जाओ। हुण किन्ना चिर खिंचना है, व्हाट इज द टाइमिंग, किन्ना चिर तुसीं खिंचना इनू, वो भी दसणगे। खिंचण दे समय द्वादश मात्रा ओंकार जपना। ओके, कहते 12 बारी 12 टाइम्स ਉਹਦਾ टाइमिंग की है, व्हेन यू आर पुलिंग with your concentration of your mind, you are saying ओंकार, एक ओंकार, ओंकार, एक ओंकार, you know, एक ओंकार ਤੁਸੀਂ 12 बारी करना है and keep on pulling up, you are not going to let go। so बंद करके 12 बारी इनू खिंचना है, खिंच के एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार करते करते 12 बारी इनू खिंच लेना उत्ते, इनू पूरा श्वास नू खिंच लेना। ते ये नक बंद है, खब्बे पासे वाली नॉस्ट्रिल बंद है। फिर बोरो पोहाहा मैं कुंभक करके ठहरावना। ओके, फिर वो श्वास जिहड़ा खिंचिया होया ना, यू आर नॉट गोइंग टू लेट गो। हुण उत्थे खिंचदा लिया सज्जे पासे वालों, ते फिर ओनू ठहराउणा है, स्टॉप ब्रीदिंग। सो स्टॉप ब्रीदिंग फॉर हाउ लॉन्ग, फिर ये भी दसदे हैं। ते 24 मात्रा ओंकार कुंभक में जपना। ओके, आफ्टर पुलिंग 12 टाइम्स जिहड़ा है पूर्व कीता, 12 बारी खिंचिया, हुण कुंभक आ गया। कुंभक मीन्स यू हैव टू स्टैंड स्टिल, पुट योर ब्रेथ टू अ पोजीशन वे यू हैव पुल्ड इन। सो ओनू पुल करके तुसी जिहड़ा है 24 बारी
24 ਟਾਈਮਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਲਾਉਡ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਹੇਅਰ, ਸੋ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਣਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ 24 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਬੋਹਰੋ ਬਾਈ ਨਾਸਕਾਂ ਸੇ ਰੇਚਕ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ 24 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੋਜ਼ ਯੋਰ ਰਾਈਟ ਨੋਸਟ੍ਰਿਲ, ਰਿਲੀਜ਼ ਦ ਬ੍ਰੈਥ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਲੈਫਟ ਨੋਸਟ੍ਰਿਲ। ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਆਈ ਨਹੀਂ, not straight away, you know, like tie a puncham nahi karna vi siddha kadyo down, cannot. So when you are bringing it down, it has to be very gradual ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ? 12 ਮਾਤਰਾ ਓੰਕਾਰ ਕੀਆਂ ਰੇਚਕ ਮੇ ਜਪਨੀਆਂ। ਫਿਰ 12 ਟਾਈਮਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 12 ਵਾਰੀ, 12 ਟਾਈਮ ਵਾਈਲ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਇਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਸ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੋਰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਨਸਟੇਬਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ no, so it's all different because we never count। ਆਪਣਾ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦਾ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ ਹੈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਬਰੀਥ ਆਊਟ, ਬਰੀਥ ਯੂ ਬਰੀਥ ਆਊਟ। ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ? ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਹੁਣ 24 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸਾਈਕਲ ਗੋਜ਼ ਮੋਰ ਹੈਲਥੀਅਰ। ਸੋ ਸਾਈਕਲ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਰਨੇ ਹਨ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਬਾएं ਸੇ ਉਤਾਰੇ ਅਰ ਦਾਹਨੇ ਸੇ ਚੜਾਏ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੁਲ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਲੈਫਟ, ਫੋਲੋ ਦ ਸੇਮ ਸੀਕੁਐਂਸ, 12 ਟਾਈਮਸ ਪੁਲਿੰਗ ਅਪ, 24 ਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਐਂਡ 12 ਵਾਰੀ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਦ ਸੇਮ ਸਾਈਕਲ। So you start again with your right, then you do the whole thing, then you come back to your left, pull from your left, then exhale from your right। So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅਰ ਦਾਹਨੇ ਸੇ ਉਤਾਰੇ ਅਰ ਬਾएं ਸੇ ਚੜਾਏ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਚੜਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਤਾਰਤੇ, ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਚੜਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਤਾਰਤੇ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਾ ਰਾਹੋ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। That means your this part here will be opened। So ਜਿਹਨੂੰ third eye ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨੂੰ। ਸੋ here the thing will open। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦ ਡੋਰ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਟੂ ਯੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਊ ਟੂ ਅਨਲੌਕ ਇਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦਾ ਡੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਰ ਪ੍ਰਾਣ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰੇ ਠਹਿਰਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰੈਥ ਜਾ ਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਗੋਜ਼ ਲੌਂਗਰ ਵੈਨ ਯੂ ਮੈਸ਼ਰ ਇਟ ਔਨ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਘਟ ਗਏ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਗੋਜ਼ ਲੌਂਗਰ ਵੈਨ ਯੂ ਮੈਸ਼ਰ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਸਵਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਉਨੇ ਹੀ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਮੋਰ ਕੌਸ਼ੀਅਸਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦ ਲਾਈਫ ਕੈਨ ਬੀ ਸੇਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੌਂਗਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਈਫ ਗੋਜ਼ ਲੌਂਗਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਟ ਵਿਦ ਬ੍ਰੈਥ। ਬ੍ਰੈਥ ਤਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਨਾ ਘਟਣੇ ਨੇ ਨਾ ਵਧਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਬ ਅਨਾਹਦ ਕੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ,
फिर अनहद शब्दां दी गूंज बंदे नूं सुनाई दिंदी है। हाँ ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, सो ये भुलेखा नहीं खाना कि कई लोग कह देंगे ने मैं 2 दिन सिमरन किया मेरे अनहद धुना वजन लग गया। दैट इज नॉट अनहद धुन, दैट कुड बी एनी अदर धुन। आई डोंट नो विच धुन, आई नो मे बी हॉलीवुड बॉलीवुड, डोंट नो विच धुन वेंट इन, आई एम नॉट वेरी श्योर। हाँ जी, पर ये जिहड़ियां गल्लां हुंदियां ने ये समा लगदा एंड दैन यू विल फील दैट यू कैन कंट्रोल योर लाइफ फोर्सेस वो कंट्रोल हो जाते हैं। हाँ जी चलो, अर ज्योत का दर्शन होता है। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अनहद धुन सुननी कोई वड्डी गल नहीं, पर वड्डी गल की है अर ज्योत का दर्शन होता है। उत्थे तुहानू परमात्मा रूप आत्मा दे दर्शन होंदे ने। then you can see आत्मा, you can see the God himself। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ परमात्मा दे दर्शन होंदे ਜਿਹੜਾ ज्योति रूप है। ज्यों ज्यों धुन में ध्यान धारीता है त्यों त्यों धुन वधदी है। हाँ, कहते जो जो अनहद धुन दे विच थोड़ा ध्यान जुड़दा जावे त्यों त्यों ਜਿਹੜਾ है वो धुन वधदी जाती है। जी आ कई ਜਿਹੜੇ ਹਨ लोग कह ਦਿੰਦੇ ਨੇ मैं जी ਮੈਨੂੰ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ है, पर देखो ਜਦੋਂ कोई ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। देखो ਜਿਹਨੂੰ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੁਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਂਜੋਇੰਗ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਫੋਰਗੇਟ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ, ਯੂ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦੈਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ, ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਹੁਤਾ ਜਦ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਨਾ ਵੱਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਅਰਫੋਨਸ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨੋ ਮਮ ਆਈ ਐਮ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਚੜੋ, LRT ਚੜੋ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੜੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈਂਡਫੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਹੀ। ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਮੈਨਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫਰਮ ਪਲੇਸਿਸ ਟੂ ਪਲੇਸਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ US ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਬੋਦਰ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਆਲ ਦਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਨੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੁਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਹਦ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਕੈਨੋਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਆਲ ਲਾਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਫਰਮ ਦ ਵਰਲਡ? ਨੋ, ਆਈ ਐਮ ਐਂਜੋਇੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਫॉर ਸਟੇਜ, ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਫॉर ਟਾਈਮ, ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਫॉर ਦਿਸ, ਆਈ ਵਾਂਟ दैट। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਰੇਡੀ ਐਂਜੋਇੰਗ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜੋਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਅੰਗ ਯੋਗ का ਧਿਆਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਛੇਵਾਂ ਅੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਯੋਗ। योग ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੋਏ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। one is external, one the other one is internal। ਫਿਰ ਬਾਹਰ का ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਨ ਚਤੁਰ ਭੁਜ का ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰਲਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਯੂ ਸੀ ਗੋਡ ਵਿਦਿਨ ਹਿਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ।
You see God within everything in this world. That is the easy way. That means whatever you see, you just presume it is God. This is God. That is God. Everything is God. So वो पहला ध्यान है। कै गुरां के शब्द का ध्यान धरना। दूसरा बाहरला ध्यान की है जिहड़ा कि आपां डिवेलप करना है गुरबाणी तो। तुसीं गुरबाणी पढ़नी है, गुरबाणी विच ध्यान जोड़ना है, जपजी साहिब पढ़िया पूरा ध्यान लाया, वो एक्सटर्नल ध्यान है। सो वो ध्यान आपां जोड़ रहे हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल। सो एक्सटर्नल की अपने अखां नाल देख के गुरबाणी पढ़नी, कन्नां नाल गुरबाणी सुननी। सो ये जिहड़ा एक्सटर्नल ध्यान है ते अंतर का ध्यान इहो है जो नाभ का ध्यान करना। और अंदरला ध्यान की है कहंदे भी अपने सेंटर ऑफ द बॉडी जिहड़ा बैली बटन है, इत्थे जिहड़ा है पसंती जिहड़ा थां है। सो इत्थे अपना ध्यान नूं जोड़ना, सारे शरीर का ध्यान इत्थे लैके आउणा। क्यों ऐसा मनदे हन? क्यों? क्योंकि बंदे दी पैदाइश जिहड़ी है माता दे कुख विचों कित्थों होई? इत्थों होई है। सो आपां जिहड़ा है जो उत्थों जिहड़ा हन पैदाइश शुरू हुई है, ਉਹੀ पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੈਲੀ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰਿਦਮ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੈ ਨਾਸਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਸਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਕਰੋ। ਕੈ ਭਾਉ ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈਬ੍ਰੋ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਕਰੋ। ਕੈ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰੋ। ਬਹੁੜ ਜਬ ਅਨਹਦ ਕੀ ਧੁਨ ਖੁੱਲੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨ। ਪਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਟੋਟਲ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਧੁਨ ਕਾ ਅਰ ਜੋਤ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੋਤ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਧੁਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹੀ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦੈਮਸੈਲਵ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਸਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਦੇ, 7 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, 7-8 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਧਿਆਨ ਮੀਨਸ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ, but whatever is being counted as your achievement is always that you do with the concentration of your mind। वह वो गिनती च आउंदा। देखो ना, बंदा अपने बाथरूम ਵਿੱਚ हर रोज जाके गाने गावे, ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ
ਉਹਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? See, you can study for 5 years, 6 years, ਪਰ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ you can eat the ਕਮਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। So your whole life is settled. See, this is the way, whatever you do with the concentration of mind, that is called your achievement, and that gives you food for your life. So ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਲਰਨ ਫਰੋਮ is the person who has done it during his concentration of mind. Otherwise ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹ ਟੀਚਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਮਿਟਡ ਹੋਗੀ ਨਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋਗੀ, ਸ਼ੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਗਾ ਨਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜਸਟ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ, ਆਪਣੀ ਵਰਲਡਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਟਿਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰੇ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕਥਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਮੂੰਹ ਥਾਈਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦ ਨੌਲੇਜ ਇਨਟੂ ਵਰਡਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਦ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਪਤਮ ਅੰਗ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਤਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਧਾਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਧਾਰਨਾ ਕਿਆ ਜੋ ਧਿਆਨ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਪਰ ਉਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਖੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਚ UK already। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ USA। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਟਕਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਬੰਧ ਜੋ ਹਨ ਸੋ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਡਾਲਤੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਥਾਟਸ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਥੀ ਮਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਬਹੁੜੋ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ। ਹਾਂ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਥੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ WhatsApp ਹੀ ਲਿਖ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ Facebook ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਕਿਲ ਅ ਥਾਟ। ਉਹ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥਾਟਸ ਉੱਠਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥਾਟ ਉੱਠਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ। ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਥਾਟ ਨੂੰ ਵਰਤ, ਇੱਕ ਥਾਟ ਹੋਰ ਉਠਾ, ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਬੈਸਟ ਜੌਬ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ
ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਕੁਡ ਬੀ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਥਾਟ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਥਾਟ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਦ ਮਾਈਂਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਬੈਕ ਯੋਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਯੂ ਕਾਊਂਟਰ ਇਟ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਬੈਕ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਖੇਡਣਾ ਖੇਡ, ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਖੇਡਣਾ, ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੀਚ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਵੀ ਮਨ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੈਵਰ ਮਾਈਂਡ, ਕਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ, ਕਮ ਲੈਟਸ ਕਮ ਐਂਡ ਡੂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇਨ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇਨ, ਲੈਟਸ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁੜ ਠਹਿਰਾਵਨਾ। ਹਾਂ, ਮੋੜ ਕੇ ਮਨ ਭੱਜੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮਨ ਭੱਜੇਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖਾ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਉੱਠਦੇ, ਮਿਲੀਅਨਸ, ਯੂ ਨੋ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ, 100,000, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਥਾਟਸ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪਾਠ ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਧਾਰਨਾ। To bring back your mind, to bring back your concentration, to build your concentration. फिर जे मन जाए ठहरता है। हाँ, जे मन जाके ठहरता है, ठहरता मीन्स कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ਤਾਂ इसका नाम समाध। हाँ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਧ ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਮਾਧ। ਉਹ ਸਮਾਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਧ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਹ 8ਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਸਮਾਧ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਾਧ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਧ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਮਾਧ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਮਾਧ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧ। ਤੇ ਮਲਾਈ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਧੀ ਮੀਨਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀ ਸਮਾਧੀ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਟੇ ਦੇਅਰ ਫੋਰਐਵਰ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਧ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਨ ਆਫਟਰ ਵਨ, ਆਪਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਾਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ। ਨਾਓ ਯੂ ਸਟਾਪ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਵਿਕਲਪ। ਸਵਿਕਲਪ, ਵਿਕਲਪ ਮੀਨਸ ਵਿਦ ਅ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਵਿਦ ਅ ਥਾਟ। ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, you have something in mind, that's why you're doing the samadhi. You are waiting for the fruit of your samadhi. That means you are expecting something out of the samadhi. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਿਰਵਿਕਲਪ। ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੇ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। That means you don't have any expectations. You don't expect anything out of the samadhi, and you are just enjoying the samadhi because you want to be in samadhi. That's it. ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਬਸ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ I want to be in samadhi, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, nothing. And then you don't feel that you are in samadhi. You don't have even the feeling of being in samadhi. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ। ਫਿਰ ਸਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧ ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ। ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਸਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਤਾ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਤੇ। ਓਕੇ, ਐਸ ਯੂ ਨੋ, ਧਿਆਤਾ ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ, who is concentrating, that is called dhyata. Dhyan means your concentration. The concentration is called dhyan. On whom you are putting the dhyan on whom you are concentrating on is called te. So you got three: the person who is doing it, the action itself, the dhyan, and on whom you are putting the concentration on, te. ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਤਾ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਤੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ, ਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਸਰਵ ਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਫੀਲ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸਿਮਰਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਧਿਆਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਤਾ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਚੂਸਿੰਗ ਔਨ whom? Oh, I want to concentrate on Guru Nanak. No, I want to concentrate on ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ. No, I want to concentrate on my nose. I want to concentrate on what? So ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਧੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So the three things becomes an objects. ਉਹ objects ਬਣ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਧੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਧਿਆਤਾ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਧੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, you have built something. You have already made yourself as the dhyata. You have already developed a dhyan. You have already selected a te on which you are going to concentrate. So ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧ ਇਹੋ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਤ ਭਿੰਨ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, you don't recognize yourself as different from dhyan and te. You're all one. That means you are not putting yourself into a system. You becoming the reciter, the concentration and the goal. I mean the goal, I call it God na. So ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ don't find yourself different. You are just saying ਵਾਹਿਗੁਰੂ, you are here. ਵਾਹਿਗੁਰੂ, everything is you. That's it. ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵਿਕਲਪ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਰ ਧਿਆਨ ਪੀ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕਛ ਤੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਪੀੜ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਟਾਈਟ, ਨੋ, ਦ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਡ। ਸੋ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਆਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਿਰਵਿਕਲਪ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟਸ ਨਥਿੰਗ that is seen or realized as different from God. ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 8 ਅੰਗ ਯੋਗ ਕੇ ਸਾਧੇ। ਸੋ ਇਹ 8 ਅੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਦੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਜੋ ਲਗ ਬਿਰਤ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਰੂੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਯੋਗ ਰਸ ਲੇਵੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜੁੜੀ ਰਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਜਬ ਬ੍ਰਿਤ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਅਨਹਦ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਸਕਾਈ ਟੂ ਦ ਅਰਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੇ ਉਦੋਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਸੋ ਅੰਟਿਲ ਯੂ ਰੀਚ ਟੂ ਦੈਟ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਦ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਸ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਬਿਕਾਜ਼ whatever you hear in ਅਨਹਦ ਧੁਨ that is ਗੁਰਬਾਣੀ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਵਸਥਾ ਏਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਦ ਟੌਪ ਆਈ ਸੀ ਦ ਜੋਤ। ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਜੋਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸਦੇ ਹੋ। I see you over there. See now, if you see Guru Hargobind Sahib today,
just imagine your avastha has gone to the highest level of spiritual avastha. If you are hearing Anahad Tona, that means you're already hearing, you hear Gurbani, you're hearing the Anahad Tona, which you have to do it in a many kast way, very difficult way, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਸੇਮ ਧੁਨ ਕਮਸ ਦਾ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਰਮ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੋਤ ਸਰੂਪ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੱਠ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਠ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਭਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ, ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੇ, the other one is ਭਗਤ ਯੋਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਹੈ that is the easier way and that is the same 10 ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ, you will be going through that in ਭਗਤੀ ਯੋਗ। so it's the same thing but the easy way out ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਸਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਗਤ ਯੋਗ ਕੇ ਅਸ਼ਟ ਅੰਗ ਇਹੋ ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਤ ਯੋਗ ਦੇ ਵੀ 8 ਅੰਗ ਨੇ, 8 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਇਹੋ ਜਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਯਮ ਹੈ ਨਾ, ਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ, ਬੀ ਹੰਬਲ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੀ ਹੰਬਲ, ਹੰਬਲਨੈਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੰਬਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇ। then you come to the life of ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ you have to fight for it। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਜੀ, I'm humble ਜੀ, cannot। that is not humbleness, that becomes weakness। weakness ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ humbleness ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। humbleness ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। humbleness ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਮਾਈਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਉਹ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਯੂ ਲੁੱਕ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਬਟ ਦ ਮੂਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਹੰਬਲ, ਯੂ ਆਰ ਪਿਕਿੰਗ ਅਪ ਦ ਸੌਰਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਟੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਨ ਨੀਵਾਂ। ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਯੂ ਫਾਈਟ ਲਾਈਕ ਵਾਟ, ਯੂ ਫਾਈਟ ਯੋਰ ਵੇ ਆਊਟ, ਯੂ ਪਰਫਾਰਮ ਯੋਰ ਬੈਸਟ because you don't think the power is yours। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ, he didn't think that the power was his, the strength was his, no। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ strength ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, it's not mine। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਸੀਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। then he could pick his ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ with the other hand with ਖੰਡਾ he can fight, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਨ ਨੀਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਰਟਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਨਾਓ, ਆਈ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਯੂ, ਆਈਵ ਡਨ ਮਾਈ ਬੈਸਟ, ਨਾਓ ਆਈ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਯਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਵਰਚੂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੇਮ ਇਹੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਖੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਵਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਮ। ਨੇਮ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਅ ਰੂਟੀਨ that you do every day, that you want to do it every day, so you do it repeatedly every day, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇਮ। ਸੋ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, not only ਸੁਣਨਾ but you use the ਕੀਰਤਨ to try to concentrate your mind, so build the concentration, to build the oneness in your mind। ਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੜਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਹੀ ਕੈਨ ਡੂ ਮੋਰ ਆਊਟ ਆਫ ਹਿਸ ਲਾਈਫ, he can contribute to the world more than anybody else, because he has a mind which is not flickering around, the mind is standstill, and which can be developed in the sangat while listening to kirtan and katha। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, if you can read then ਤਾਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਪੜਨਾ, then read every day। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਪੜਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਸੋ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਡੂ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਰੀਡ, ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸਮਵੇਅਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਲਿਸਨ ਟੂ ਇਟ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਇਕਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਜਾਣਨਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਦਿਨ एवरीवन। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਡੋਂਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਐਨੀਬody ਐਲਸ ਦੈਨ ਗॉड। That means in this whole world God is the only one that exists। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਗੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ। ਚੌਥਾ ਆਸਨ ਇਹੋ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿਖੇ ਬਿਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਸਨ। ਆਸਨ ਕੀ? ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ। That means your concentration is already attached to Paramatma, God. That's it. Whatever happens is after that. So your asana is that you are always ਜਿਹੜਾ ਹੈ stand still where the God is. You stand still your mind. That's it. God, you are everywhere. I am nobody, and nothing else I can see or hear other than you. सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई भी गोविंद तो बगैर है नहीं। फिर ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਪੂਰਕ ਕੁੰਭਕ ਰੇਚਕ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ का प्राणायाम। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਪੂਰਬ ਰੇਚਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਕ ਕੁੰਭਕ ਤੇ ਰੇਚਕ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਨ। ਸੋ ਪੂਰਕ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਸਮਝਣੇ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੂਰਕ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਚੜਾਉਣੇ ਨਾ, ਬ੍ਰੈਥ ਚੜਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਸੇਵ them in your mind, remember them, always remember them। ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਆਪਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, remember that। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿਖੇ ਖਿੱਚਣੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਭਕ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਸਮਝੀ ਹੈ ਸੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿਆਗ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਭਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ ਗੁਰੂਸ ਬਚਨ, ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ that you do as per what the Guru has said. Whatever the Guru has said, you should not be doing it, you should not be doing it. ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਠਹਿਰਾਵਣਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਦਾ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਸਦਾ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਠਹਿਰ ਗਈ। That means he will not do anything against it because that goes against himself. ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਰੇਚਕ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਗਨੇ ਕਹੇ ਹਨ ਤਿਨਾ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਆਗਣਾ। ਸੋ ਤਿਆਗਣਾ, ਤਿਆਗਨ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਊਟ। ਬਿਕਾਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦਿਸ ਬਟ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਸੇਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਥਰੋ ਇਟ ਅਵੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਫਿਰ ਤੇ ਛਟਵਾਂ ਧਿਆਨ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਬੈਠੇ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਛੇਵਾਂ ਕੀ ਆ? ਧਿਆਨ। ਧਿਆਨ ਮੀਨਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਾ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। What does it mean like ਸੋਚਾ ਹੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ? ਇਹ ਸੋਚਾ ਹੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ in whatever knowledge that you have, doesn't matter, but ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਥਾਟਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸਤਵਾਂ ਧਾਰਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਕਿਸੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਖੇ ਧਾਵੇ ਪੀ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜੋੜੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖੇ। ਹਾਂ, ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਕਰੋ। ਡੂ ਇਟ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਇਫ ਯੂ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਮਿਲੀਅਨ ਟਾਈਮਸ, ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਮਿਲੀਅਨ ਟਾਈਮਸ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸ਼ਟਮ ਦੋਏ ਚਾਰ ਘੜੀਆਂ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਤ ਵੇਲੇ ਠਹਿਰਿਆ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਠਵਾਂ ਕੀ ਆ? ਸਮਾਧੀ। ਸਮਾਧੀ ਮੀਨਸ ਦੈਟ 2-4 ਘੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟਸ, ਇੱਕ ਘੜੀ 2 ਘੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਠਹਿਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਧੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। Practice every day, do it as routine, go back to the samadhi avastha again and again to build it, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖੇ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਠੇ ਪਹਿਰ the whole day ਜੇ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ ਤਾਂ ਸਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧ ਪੂਰਨ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਬਾਈ ਰੀਡਿੰਗ ਇਟ ਔਰ ਬਾਈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਸਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਯੂ ਫੀਲ that you are listening to ਗੁਰਬਾਣੀ and you haven't became the ਗੁਰਬਾਣੀ yet। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ I am listening to ਗੁਰਬਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਟਸੈਲਫ, ਲਾਈਕ ਨਾਓ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। Guru Nanak, you look at him as Guru Nanak, you say this is Guru Nanak. Now if you look at Guru Nanak as a body, ਇਹ body ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, the atma within me is also Guru Nanak, Guru Nanak is within the entire creation, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ। that is the difference। ਫਿਰ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਾਤਪਰੈ ਮਨ ਵਿਖੇ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ you don't feel that reading ਗੁਰਬਾਣੀ, you feel that the ਗੁਰਬਾਣੀ is already you। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਭਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ 8 ਅੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਅਜਿੱਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਜੀਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਦਾਨ ਦਿੱਚੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜਾਏ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਜੀਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਾਂ। I always feel that your will is sweet, is good. Let not me doubt your will at any time। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ will ਤੇ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ will ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ will ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝੇ। Although it comes to your profit or it makes you to lose something, but ultimately is the will of God। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ will ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਆ ਅਜਿੱਤਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਤਾ ਰੰਧਾਵਿਆ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰੇਟ ਮੈਂ ਕਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਬੂੜਾ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਮਨ ਧਿਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।